অঙ্গিকে অঙ্গিকে ভাস করে তথা ভিন্ন ভিন্ন ন কর্তব্যং পঞ্চদেব নমস্তুতে गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचर तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातांच शारदा देवी पितांच परमेश्वर साक्षात् कमला देवी वाक्य देवी नमोस्तुते मानस बगारे रहियल गारे नारायण नाम गारे 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 अजामिल पापी पुत्र नाम जपी 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 मुक्ति लभिला जागारे मानस बगारे रहियल गारे नारायण नाम गारे मानस बगारे रहियल गारे नारायण नाम गारे सनकाजी नाम कुलभती पाइल पिता धेरारे सनकाजी नाम कुलभती पाइल पिता धेरारे हरिनाथ बोले हो बोलो न करे हरिनाथ बोले मो बोलो न करे हरिनाथ बोले मो बोलो न करे हरिनाथ बोले मो बोलो न करे शेषर विमुतु बगारे मानस मानस बगारे रहियल गारे नारायण नाम
से नुआ हो जाए कलाकार माने उज्जीवित करती पुराण पृष्ठ को उन्मोचन करला जहाँ निर्यास दियंती से होची पुराण से जा भी हो आंभे माने तो पुराण को छाड़ी परिबानी किंतु केतोटी नुआ कथा कहबा टिके आपण मानको आश्चर्य लागिबो किंतु कथाटा पुराण भितर को पसी गले ठीक सेया ही हेबो ये सारा पुराण तो हला पुराण आ नुआ कथा कोन नुआ कथा सुन रह रे बाबा तो मते गोटे कथा कह जुग केतोटी जुग आजा चारि जगन्नाथ दास भागवत रे गोटे सुंदर पदटी लिखि नवाक्षरी छंद कौन कहिबे को जुग को जुग जगन्नाथ दास कहले जुग को जुग यही मते परमानंद ए जगत तमे बुझिले जुग को जुग अर्थात आंभे माने बापा जेति कि बसचे समस्त कली जुग कथा जानि छी कली जुग कथा कहबा ना किंतु या पूर्व बापा तीनटा जुग चली जाई वाह 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 गोटे हला सत्य त्रेतया द्वापर आपण माने जेतिकी बसिछंती सत्य जुग को देखि नाहंती बाबा के देखिछंती हम तो जन्म नथिला त्रेतया को के देखिछंती द्वापर को केही देखिछंती किंतु कली जुग देखुछे ये कली जुग रे आज्ञा चौटा सत्य देखिबा बुझिला ओडिया रे जदि सत्य सरी जाइछि आपनकर त्रेतया सरी जाइछि द्वापर सरी जाइछि आ कोन बापा कली जुग रहिबो कली जुग रहिबो कि कली जुग मध्य सरी केबे सरी जानिबा तार ऊपर आलोचना हो कला जेउ दिन आकाश रे आकाश बिलुआ रातिब कवि कहले जो दिन आकाश बिलुआ रातिब तेरे कलिजुग बापा आकाश रे आज्ञा को दिन बिलुआ राबिलानी बिलुआ मानकर पोशाक होती बिलमाଳ रे किनारे जंगल भितरे कोठी थिबो सेठी ओसा रह सत्य जुग को चलंतु सत्य जुग रे पर्वत मानकर बापा पक्ष थिला गोटे जगार उड़ी आउ गोटे जगह को जाई पारुथि जेते बेले कि राक्षस मानक सहित युद्ध होला पक्ष को छेदन कर दिया गला से दिन ठारू पर्वत माने स्थाणु होई गोटे जगह रे पड़ी रही जेतिके बेले आकाश रे उड़ी कि जाउथिले बड़ा पर्वत कंगरे को बिलुआ देखिया बुढ़ा भाई आश्चर्य कोन आश्चर्य नुहे किछि आश्चर्य नाही माने के जेतेबेले पर्वत तळे थिला पिलुआ ता पूर्वरु आस करथिला अच्छा आकाश रे जेते पर्वत उड़ी उड़ी गला आ पिलुआ तो थिला से पोरड भितरे सेटा उबेई देला रह ताल तो कहबार ठकन सत्य जुगटा ठीक नाही ना से नहीं त्रेतया जुग ये कथा आज्ञा मो मनर कथा नुहे आपण मानकर पुराण जहाँ लिखी
କଥା ଆକାଶରେ ବିଲୁଆ ରାବ ଦେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ସରକାର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ସୁଷେଣ ଜାମ୍ବବାନ ହନୁମାନ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଥିଲା ବେଳେ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାମ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦି ଆଜି ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ରାମ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବେ ରାମ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଲୁହ ଗୁଡାକ ଝରି ଯାଉଛି ଦୁଇ ନୟନର ଅଶ୍ରୁବାଳିତ ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରାୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହିଁ ରାମ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପର ଭାଇ କଣ ମିଳିବେ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିକା ଭାଇ ମିଳିବେ ନା ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଚଳାଞ୍ଚଳି ଦେଇଦେବି ବୈଦ୍ୟରାଜ ସୁଶୀଳ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଅଣାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବିତ ହେବେ ତେବେ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣିବ କିଏ ଯିବ କିଏ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଥିଲା କାହୁଥିଲା ତୁମେ ଯିବ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନେଇକି ଆଣିବ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନକୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲା କାହିଁ ରାମ ରାମ ପରି ରାଜା
ହନୁମାନ ଚାଲିଛି ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଣିବ କଣ ବିଶଲ୍ୟକରଣ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ସିନା ପହଞ୍ଚିଲା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ କୋଉଟା ଜାଣି ନାହିଁ ହନୁମାନ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ କେଉଁଟା ଜାଣି ନାହିଁ କଣ କଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅସଭ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଜାଣିପାରୁନି ହନୁମାନ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲା କଣ କରିବି ତ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ କୋଉଟା ଜାଣିପାରିଲି ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା କଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ହସ୍ତରେ ଧରିଲା ବାପା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ କୋଉଟା ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ହନୁମାନ କଣ କହିଲେ ଗୋଟା ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ସେଇଥିରେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ତେଣୁ ପର୍ବତକୁ ଧରିକି ଉଡ଼ିକି ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପର୍ବତକୁ ବୋହି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହନୁମାନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି ଗଲେ ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଯେତିକି ବେଳେ ପର୍ବତଟି ବାପା ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ପର୍ବତ କନ୍ଦରରେ ଗୋଟେ ପିଲୁଆ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବ ଦେଇଥିଲା ତାହେଲେ ତୁମର କହିବା କଥା ହେଲା ଦ୍ୱାପରରେ ହେଇନି ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଛୋଟିଆ ବହିଟିଏ ଚଟି ବହିଟା ଗୋପୀ ଭାଷା କବି ହେଲେ ଦନେଇ ଦାସ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ଇଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କବି କଣ କହିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ରାଗିଲେ ଗୋପପୁରବାସୀ ମାନେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କଲେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜାଟି ହେଲାନି ତେଣୁ ବର୍ଷା ଭାର କଲେ କଣ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ବଜ୍ରାଘାତେ ପଥର ବରସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଗୋପପୁରରେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ବର୍ଷା ମୁଷଳ ଧାରାରେ ହେଲା ଗୋପପୁରବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ସେ ଶୁଣିଲେ ସେଦିନ କଣ କଲେ ଛତ୍ର ଆକାର ଧରି ଛତ୍ର ଆକାରେ ଗିରିବର ଧରି ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରା ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଗୋପପୁରବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କାତର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ଛତ୍ର ଆକାରେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି
आमे जीवार अच्छी दुकान को हाँ हाँ तो छता छता किबा छांपी हाँ हाँ आउ छांपी तो नहीं ना 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 बस जिंदल बस हाँ हाँ ये जो छता आउ छांपी देखा जाउनी हाँ वर्तमान छता वाह वाह भगवान कृष्ण कौन कले से कौन बोले ये पर्वत को हाँ हाँ गोटे छता आकार तैयारी हाँ हाँ छत्र आकारे गिरिवर धरी गोप संपद रखिले मुरारी गोपपुरवासी को रक्षा कले भगवान नारायण कृष्ण हाँ गोपपुरवासी समस्त रहिले रहिले बापा कौन से क्षति हेला नहीं 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 यही व्यवहार छो इंद्र इंद्र हारिल गोपे एठी प्रश्न उठे देवराज इंद्र हारिले शरण पशिले गोटे गोविंद नाम ने भागवत जगन्नाथ दास हमर प्रमाण करन कौन कौन कहले कला गोविंद 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 जदि तीनोटी गोविंद है एबे आपण माने जानिले गोटे गोविंद देवराज इंद्र देले हो आउ दुई गोटी गोविंद किए देई थिला हो समय होइले मथिरे कहि देबा भला ये है आपण मानकर जितेबेले गोपपुरवासी को रक्षा करने को जाई पर्वत को धारण करथिले से पर्वत कंदर रे गोटे बिलुआ थिला आपनकर द्वापर जुगरे राप देला वाह 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 कली जुगरे जेउ दिन आकाश रे बिलुआ रापिबो आउ कली जुगटा रहिबो नाही कला चारि चिन्ह जा शिव इरे नेचरा जोक अवे सृष्टि होई बम जाई फूल आहा जाई फूल आहा जाई फूल होई जुगना सजीव जाई फूल चारि चिन्ह जा शिव चारि चिन्ह एठी आपण माने विचार करिवे कौन तो चारोटी चिन्ह कहले मा वाह वाह से चिन्ह कोन की कौन से चिन्ह गुडी को कोन कौन नहीं 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 मो प्रभु प्रभु अंतर्यामी पुरुष नारायणकर हाँ हाँ चतुर्था मूर्ति चतुर्था मूर्ति प्रभु या चतुर्था मूर्ति रे चारि हस्त रे हाँ 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 मो भाई ना हेउछि पालोड़ा मंडल नित्यानंद मिश्र बाबू ये प्रेसिडेंट महोदय सहजे ब्राह्मण पुओ मो नाथ पुओ आपन को तो आशीर्वाद करि पारुनी से प्रभु को मु जनाउछि प्रभु नारायण मो भाई सबंश विस्तादिष्ट खंडन करने सहित चलापथ कुसुमित हो बोला देखबार हरि लक्ष्य दिंतु मोर विद्वान मंडली मो प्रभुंकर चारोटी चिन्ह चारि हस्तरे धारण करिसेंती शंख चक्र गदा पद्म ये जो चारि
ଚାରି ଚିହ୍ନକୁ ହଁ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଡ଼େ ପାପୀ ବାଃ ବାଃ ଏ ସମାଜ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିହ୍ନକୁ ଆଜି ନେଇ ବେପାରରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଲାଗିନି ବାପା ବେପାରରେ ଲାଗିନି କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିଜେଡି ସରକାର ବାପା ନେଇଛି କି ନାହିଁ କୋଉଠି ଭୋଟ ଦେବା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଗଲା ତାପରେ ଚକ୍ର ଜନତା ଦଳର ଥିଲା ଚକ୍ର ଯୋଉଦିନ ଗଦା ଚିହ୍ନ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳିଯୁଗ ରହିବ ସରି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ତଥାପି ମନ ବୁଝୁଛି କଳି କଣ ଏମିତି ସରୁଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହେ ବାପା 84 ଲକ୍ଷ ଜମି ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଏ ମାନବ ଜୀବନ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଏ ସମାଜ କଣ ଏ ଶିକ୍ଷା କଣ ଏ ରାଜନୀତି କଣ ସେଇ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କଳା ନାରୀ ମୁକୁଳା କରିବେ ଦେଶ নারীয়ে মুকুলা করিবে কেশ মা মানে নারী রত্ন পরা কন্যা রত্ন বধূ রত্ন কেতবেলে মা মানে কহিছি মতে ক্ষমা কর গোটিয়ে বধূ রত্ন হেবা পাই কন্যা রত্নটিଏ হবা পাই নারী রত্নটিଏ হবা পাই কেতে পরিশ্রম সেটিকি সহি সম্ভাଳି পারিলে তুমি গোটিয়ে উত্তমাঙ্গী রত্ন ହେଇପାରିବ কিন্তু কবি কহিলে নারীয়ে মুকুলা করিবে কেশ কথা কোন মো মনর কথা কଣ କହିଲେ ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଜାଗନ୍ତି
ରହରେ ଯଥା ସମୟରେ ପାଟିରେ ପୋକ ଫସିଗଲା। ହଉ ବାରଣ ମା ମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିବା କଥା। ଏ ଓଢ଼ଣା ଯଦି ଥରେ ଖସିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଜାଣିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଯିବ। ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଓଢ଼ଣା ମୁଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଖସିଗଲା ହଁ 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 ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ବାଃ 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 ବାଃ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ? ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛ ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ମା ଝିଅ ହେଇଛୁ କାଲି କାହା ଘରେ ବୋହୂ ହେଇକି ହଁ ଚାଲିବ ହଁ 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 ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ରଖି। ବାଃ ବାଃ ବାଃ। ଏ ଯୋଉ କବି କହିଲେ କଣ? ନାରୀଏ ମୁକୁଳା କରିବେ କେଶ ଅଚ୍ୟୁତି ଏହାକୁ କରିବ କିସ? ଇଏ କଣ ଖାଲି କଳିଯୁଗରେ? ଆଉ ନାଇଁ 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 ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଯିବ। କଥା ଚାଲିଯିବ କଥା ଚାଲିଯିବ କଥା। ହଁ ଦେଖିବା 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 କେମିତିକା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ମା କେଶ ମୁକୁଳା କଲା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗଟା ସରିଗଲ। ସେ କିଏ କି? ସେ ମାକୁ କିଏ ଖୋଜିବା? ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବା। ଇଏ ପଦର ଲେଖକ ହେଲେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର। ତାଙ୍କରି ପଦରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ରାଗ ଚକ୍ଷି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସେ ପଦ କେମିତି ଆଣିଛ? କଣ କହିଲେ? କବି କଣ କହିଲେ? ରାଗ ଚକ୍ଷି କହିଲେ କହିଲେ ମହିଷା ମହିଦା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ମା ମହିଷା ମହି ଦରାଣ୍ଡି ଅମରେ ଅସୁର ମଣ୍ଡି ଗଳେ ଲମ୍ବାଇଲା ଖଣ୍ଡି ଦେବକୁ ଦଣ୍ଡି ଦିବସ କୂଳେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ପୁଛେ ଦେବେ ହୋଇ ପେଣ୍ଡି ବାଣୀ ବାଣୀ ଜାନୁ ଦଣ୍ଡି ବାଣୀ ବାଣୀ ଜାନୁ ଦଣ୍ଡି ବିପଦ ଦାଣ୍ଡି ବେଦବର ବରକୁ ଭଣ୍ଡି ସୁର ସ୍ୱର କୋପା ନଳୁ ପ୍ରକାଶ ଚଣ୍ଡୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କି ମହିଷାସୁର ରାକ୍ଷାସ ଅତି ଉତ୍ପାଚନ କରିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ କାହାକୁ ମାନିଲେନି। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କୃପା ନଳରୁ ଗୋଟିଏ ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁବାସୀ ବିହାରୀ କମଳା ବିଳାସୀ କୃପା ବଳେ ଜାତ
ବିପଦ କହୁଛି ବୟାନ ଆଜି ତୋ କଳା ରହିଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଛି ତିନିଟା କଥା ତିନି ଧାଡିରେ ସାରିଦେବି କାହିଁକି ଆଗୁଛି ଭାଇମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରୁଛି ତେବେ କହିବାର କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ମା ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମା କେଶ ମୁକୁଳା ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତିକି ବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ସରକାର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତୟା ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ବନକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ନେଲା ତା ପୁରରେ ନେଇକି ବନ୍ଦିନୀ କରିକି ରଖିଲା ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କେଶକୁ ଛୋଟି ମୁକୁଳିତ ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗଟି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ମୁକୁଳାରେ ସରିଗଲା ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲାଗି ସର୍ବନାଶ ଲାଗି ଦେଶ ଦେଶ ହୀନ ଭିକାରୀ করণে কষ্ট পাই সঙ্গে সমর করে সংযর সকল জীব হেলে নাশ লেখকু মহিলা বাবু দ্ୱାପର ଯୁଗରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଖେଳ ହେଲା ପୋଷା ଖେଳ ଚାଷ ପୋଷା ନିଶା ବେଶ୍ୟା ଏ ଚାରିଟା କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯିଏ କରିଛି ତାର ତ ସର୍ବନାଶ ଚାଷ ପୋଷା ବେଶ୍ୟା ନିଶା ୟାକୁ ଯିଏ କରିଛି ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ପୋଷା ଖେଳ ଚାଲିଲା ଶେଷରେ ନିଜର ନାରୀ ରତ୍ନକୁ ଆଣିକି ପଣ ଥୁଆ ଶେଷରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ ସେଇଠି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଦେଲା କଳାରେ 5ଟା ପାଣ୍ଡବ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଜାର ଜାତକା ତମ ମାନଙ୍କର ବୋପା ମାର ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ବିନା ବେলা ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଷା ହେଲା ସବୁ ହାରିଲେ ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ଯେତିକି ବେଳେ ଦୁଃଶାସନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ସଭାକୁ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ହଜାର ହଜାର ମା ମାନେ କେଶ ମୁକୁଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲୋ ମା ଯିବା ବେଳରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ହଉ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ଦିଅବାରେ ସଦାବଧି আলোকিত করে তাଙ୍କୁ প্রভু আত্মা সুধি
लाख पुओ भाई मागु अछि जे बिताय